in this school since 12 years. It was passed very earlier. I'm not willing to go this from this school, but I have to go. Schooling is not a life; it is just a part of life. So we have to go. I have experienced many good things in this school. Our correspondent encouraged us a lot. Not only me, he encouraged all the members. In our school, our principals have conducted many cultural activities. We have participated in each and every program. Even though we are not interested, our principals make us to be perform. He had encouraged us a lot. We all our 10th class students also went to excursion. There are many co-curricular activities in our school. Not only studies, we have enjoyed a lot in this school. We have experienced many things. We went to other schools also for some science fair exhibitions. We have conducted in this school also. Many other schools also came here and watched us. Our school students have got many prizes. Coming to the sports, we have every year our school is conducting tournaments. We'll go to district levels and we play. Many of us have experienced this, especially girls. I think Dipti has well. So she has experienced very good. And our faculty is also very good. They explain us each and every point. If we have any doubts, they experience any time. They are available every time. We spend more time in this school only compared to our homes. We share everything with our teachers compared to our parents. I don't know about all, but I share everything with our teachers. I especially thankful to primary teachers because without them we will not reach here. So I am very thankful to primary teachers and also higher school teachers. And after that, it is a primary section of our education. It is the first section. Then in higher studies, I learned many things from Hemlata teacher and Nalini teacher. They gave me a lot of encouragement. I have participated in each and every program. I like all our teachers. I like our faculty, our principal sir. He encouraged me a lot in each and every program. He encouraged me. Not only me, he encouraged all our students. And I like our school very much because each and every program is conducting here. We can't see this all in other schools. Our principal sir is taking very care of our students. He is giving tuitions for 10th class students from 6 to night 8. We are studying here itself. So there is no need to study at home, but we have to study to get more and more marks. So in a tuition time also, there is a good faculty. They explained us a lot. So I am very thankful to this school. I am not willing to go from this school, but I should go. This is not a life, it is just part of life. So all the best to our 10th class students and also the upcoming 10th class students because you have to study very well. It is somewhat tough portion, so you have to learn a lot. We have experience, this is our first batch. So I am willing that we'll get good marks to this school. I think from 13 years, it is a very good result. But I wish this year we get more and more result to our school. So I want to make our correspondent. I want to make our correspondent teachers and all my our friends and my parents also to be very proud of me. I want to get good marks. At last, I want to become IAS officer. Thank you. सबको मेरा प्रणाम. मेरे 10वीं कक्षा विद्यार्थियों और हमारे उपाध्याय और अध्यापकों को सब लोगों को मेरा प्रणाम. मैं यहाँ नर्सरी कक्षा से पढ़ रही हूँ और मुझे यहाँ पे सब लोग एंकरेज किया और मैं यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स लाई और हमारे गंगरा सर कॉरेस्पॉन्डेंट इन्होंने मुझे बहुत एंकरेज किया और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए और हिंदी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. उसमें नीरजा टीचर ने मुझे ज़्यादा एंकरेज किया. थैंक यू फॉर टीचर. 9th 10th क्लास में आते ही मुझे राधा कृष्ण सर ने बहुत एंकरेज किया और मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे ऐसे ही एंकरेज करते रहे और मुझे 10th क्लास में पब्लिक में अच्छे मार्क्स लाने की इच्छा दे. और गंगरा सर ये स्कूल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं यहाँ नर्सरी
से पढ़ रही हूँ। यहाँ पे मुझे सब लोग इंकरेज किया और हम जो चाहते थे प्रिंसिपल सर हमें वो कराते थे और टूर हम जो पसंद करते थे वो टूर लेके जाते थे और जो डलर्स हैं उसके लिए भी स्पेशल क्लासेस सर ने दिखवाया और टीचर्स ने भी मुझे बहुत इंकरेज किया और मैं सर से बहुत थैंकफुल हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఈ స్కూల్లో నర్సరీ నుంచి చదువుతున్నాను. నాకు ఈ స్కూల్లో 13 ఇయర్స్ బంధం ఉంది. ఈ స్కూల్ నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. ప్రిన్సిపల్ సార్ మనకు అన్ని కోకరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్లో, స్టడీస్లో అన్నిటిలో చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. స్పోర్ట్స్లో అన్నిట్లలో బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. నేను ఈ స్కూల్ నుంచి టోర్నమెంట్స్ కూడా వెళ్ళాను. ఈ స్కూల్ని విడిచి వెళ్ళాలంటే నాకు ఎంతో బాధగా ఉంది. ప్రతి ఒక్క టీచర్కి థ్యాంక్స్. మేమేమైనా తెలిసి తెలియక తప్పులు చేస్తే సారీ. th farewell party we are celebrating from our school, and this is the 13th batch. Farewell party, it may give enjoy for some time and for 9th class children, but whereas it is very sad to the 10th class children as well as the management and the staff, because I have attachment with these students from the 2002, from the nursery, just like a small 2.5 years kid, I know them. So Darli showed all these photos last, this is Friday. Anila and Akila, they are like this. And all of you, so 2.5 years, at the age of 2.5 years, you are joined in our JJR school. And you have complete your school education in JJR school only. So I like very much this batch. Why? Because this is not the 2 years attachment, not the 4 years attachment, just like 13 years attachment means total school life. We are, and mainly this year from morning 6 to 8 o'clock, we both are here, and the students are struggled a lot, and we are giving trouble to you because you must succeed in your life. Am I right or not? Suppose if a gold biscuit is there, బంగారు బిస్కెట్ ఉంది అనుకోండి, హలో, ఏం చేయాలి? దాన్ని వేడి చేయాలి, చుట్టుతో దెబ్బలు కొట్టాలి, ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా దాన్ని అతికించాలి. అంటే ఏం చేస్తాం, దాన్ని చాలా ఇబ్బంది పెడితేనే అంత కరెక్ట్ ఆర్నమెంట్ వస్తుంది. అలాగే విద్యార్థులు మంచిగా తయారు కావాలంటే మిమ్మల్ని కష్టపెట్టక తప్పదు. అప్పుడప్పుడు స్టిక్ తో కూడా అమ్మాయిలను చూడకుండా కూడా కొట్టిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. సో ఇది మీ మీద మాకున్నటువంటి ద్వేషం కాదు, కానీ మీరు పైకి రావాలనేటువంటి మంచి ఉద్దేశంతో జరిగింది. ఒకవేళ ఎవరైనా అలాగే నెగిటివ్ గా తీసుకుంటే మాత్రము దాన్ని ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ పాజిటివ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ 13 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మన స్కూల్లో ప్రతి సంవత్సరము 100కి 100% ఫలితాలు 10th క్లాస్ లో సాధిస్తున్నాం. యు ఆర్ అచీవింగ్ 100% రిజల్ట్ ఇన్ SSC ఎగ్జామినేషన్. అండ్ మన పిల్లలు స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ లో గట్కేశ్వర మండలంలో, అలాగే కరాటేలో కూడా, కబడ్డీ, ఖోఖో, కరాటేలో JJR స్కూల్ పిల్లలు అనేకమైన మెడల్స్ సంపాదించారు. సో our children achieve more medals and awards from the district level. So it is not only that, and our teachers are giving excellent coaching. మన టీచర్లు కూడా 12-13 సంవత్సరాలుగా మనతోనే పనిచేస్తున్నారు. వేరే స్కూల్లో ఏంటంటే నెలకో సంవత్సరం మారుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ధర్ని చేసుకోవడం, టీచర్ని పిల్లల్ని అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవడం కష్టమైంది. కాబట్టి సిన్స్ 12 to 13 ఇయర్స్ మీ టీచర్ అంతా మీరు చూస్తున్న వాళ్ళే, అవునా కదా?
సో ఎందుకు మార్చట్లేదు మనం అంటే, మీరు పిల్లలకి టీచర్లకి అర్థం కావాలి, టీచర్లు మీకు అర్థం అవ్వడం వల్ల ఎక్కువ మార్కులు సంపాదించడానికి అవసరం ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు సిసిఈ మోడల్, కంటిన్యూస్ కాంప్రహెన్సివ్ కంటిన్యూస్ ఎవాల్యుయేషన్ మెథడ్, దీనిలో ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము చెప్పిన దానికంటే మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఎక్కువ విడిచిపెట్టిన సిద్ధాంత పద్ధతిలో. కాబట్టి అలాగే టీచర్లు కూడా మీకు అన్ని బుక్కుల్లో నుంచి అన్ని తీసుకొచ్చి నేర్పించారు, మీరు కూడా నేర్చుకున్నారు. ఈ సంవత్సరం ఈ 12 సంవత్సరం ట్రెడిషనల్ ఫెస్టివల్స్ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము, యాజ్ వెల్ యాజ్ నేషనల్ ఫెస్టివల్స్ కూడా సెలబ్రేట్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే, మీరు ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ లో నేర్చుకునే దానికంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ వల్లే ఎక్కువ నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే మీరు అంతా ఇప్పుడు చూసి చదవటం కాకుండా మరి చూసి మనం నేర్చుకోవాలి, అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో కాబట్టి సిసిఈ మోడల్ మనం అప్లై చేయడం జరిగింది. రెండోది ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి మీరు అనుకోవచ్చు, ఫేర్వెల్ పార్టీకి సార్ ఎవరు లీడర్ని పిలిపించరు, ఫేర్వెల్ పార్టీకి సార్ ఎందుకు లీడర్లు పిలిపించారు అనేటువంటిది మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో చాలా మంది నా స్టూడెంట్స్, అసలు రాలేటువంటి వీళ్ళందరూ ఎందుకు వాళ్ళని ఇక్కడ మీకు తీసుకొచ్చామంటే, అంత చిన్న వయసులో వాళ్ళు ఒక రాజకీయ నాయకులుగా ఎదిగి ఇప్పుడు మన గ్రామానికి సేవ చేస్తున్నారు. అంటే మీరు రేపు మొదట రాజకీయ నాయకులు కావచ్చు, ఇంజనీర్లు కావచ్చు, డాక్టర్లు కావచ్చు, వాళ్ళు ఇప్పుడు మీకు రోల్ మోడల్స్. ఇలా వాళ్ళు ఏంటి మనకు మాదిరి. అలాంటి వాళ్ళని మీరు ఎందుకు పిలిచినంటే, 10th క్లాస్ పిల్లలు బయటకు వెళ్తున్నారు కాబట్టి మీలో లీడర్లు అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు, యాక్టర్లు అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు, డాక్టర్లు అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంజనీర్స్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు బ్లెస్సింగ్స్ కూడా మీకు కావాలి. అలాగే రెండోది ఏంటంటే, మన స్టూడెంట్స్ చిన్న వయసులో ఎంపీటీసీలు అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళని మనం సన్మానించాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళని పిలవడం జరిగింది. క్రిస్మస్ ఏంటంటే చాలా మంది వస్తారు కాబట్టి అక్కడ అంత స్టేజ్ మీద మనం ఇండివిజువల్ గా పట్టించుకునే అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మేము మీ అందరికి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని, చిన్నపిల్లలకు చెప్పినా అర్థం కాదు కదా, మీరు 10th 9th క్లాసులు కాబట్టి అబ్బా మా నాన్నలు ఈ రకంగా ఎదిగారు కాబట్టి మనం కూడా మంచి పొజిషన్కి రావాలని, మీలో ఆ తపన రావాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇప్పుడు మన లీడర్స్ అందరినీ పిలవడం జరిగింది. ఇక మన కిషోర్ అన్న అంటే మనకి ఎప్పుడు అండగా ఉంటాడు, మనం పిలిస్తే వస్తారు కాబట్టి కిషోర్ అన్న లేకుండా మనకి ఏ ప్రోగ్రామ్ మ్యాక్సిమం అయితే చేయము. ఎందుకంటే బిల్డింగ్ ఇచ్చింది కిషోర్ అని, మొట్టమొదటి నాకు స్టెప్ ఇచ్చింది కిషోర్ అని కదా, అవునా కదా? మన బిల్డింగ్ ఎక్కడుంది? అక్కడ ఉండేది. కాబట్టి అప్పటి నుంచి కూడా మా సంబంధం, మీకు నాకు 13 సంవత్సరాలు ఎలాగ సంబంధమో, కిషోర్ అని అంతకుముందు కిషోర్ మనకి తెలిసినప్పుడు కూడా బిల్డింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకంటే ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ అయింది మా కిషోర్ అనికి మనకి. అందుకే కిషోర్ అనే కంపల్సరీ మన ఫంక్షన్కి అటెండ్ అవుతారు. సో అలాగే ఈ రోజు కూడా కిషోర్ అన్న మన పిల్లలు జరిగింది. కిషోర్ అన్న బ్లెస్సింగ్స్ కూడా మీకు అందరికి కావాలని చెప్పి. కిషోర్ అన్న ఎంతమంది తెలుసు? కిషోర్ అని తెలియదా? చూస్తే కానీ చెప్పండి చేతులు పైకి ఎత్తండి. కిషోర్ అని నిలబడడం చూస్తారు చేస్తారు. ఇప్పుడు వేస్తారు చేతులు. ఓకే, రైట్. సో చిన్న వయసులోనే మరి వార్డ్ మెంబర్ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎలక్షన్ అయ్యి ఉంటే కిషోర్ అని వేళ మనకి సర్పంచ్ అయి ఉండేవాడు తప్పనిసరిగా. సో అవి ఎందుకో పెండింగ్ అవుతున్నాయి. అలాగే చిన్న వయసులోనే మన వాళ్ళంతా కూడా ఎంపీటీసీలు అయ్యారు. అదంతా కూడా వాళ్ళ కృషి ఒక పక్కనైతే, ఉపాధ్యాయుల కృషి మాలాంటి వాళ్ళు కొంత అయితే, గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ కూడా ఉంది. కాబట్టి మీరు కూడా తప్పనిసరిగా మంచి స్థితికి రావాలనే ఉద్దేశంతో మన లీడర్స్ ని ఈ సందర్భంలో పిలవడం జరిగింది. ఓకేనా? ఎనీహౌ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. నౌ ఐ విల్ గివ్ ద టైమ్ టు అవర్ యంగ్ లీడర్స్, యంగ్ అండ్ డైనామిక్ లీడర్స్. మీసాల కృష్ణ గారు will speak few words. He will bless you. ఈ వేదికను మమ్మల్ని పిలిచిన జేజీఆర్ ప్రిన్సిపల్ గారు, గంగరాజ్ సార్ గారికి మరియు వారి స్టాఫ్ గారికి అందరికీ పేరున నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, ఇప్పుడు 10th క్లాస్ చదివే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు మంచి మార్కులు తీసుకొని జేజీఆర్ స్కూల్ను ఇంకా పేరు ప్రఖ్యాతలు తేవాలని 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అందరినీ కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన స్కూల్ యాజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్. మన వార్డ్, ఫస్ట్ వార్డ్ ఎంపీటీసీ. సో లీడర్ లెక్కున్నారా, స్టూడెంట్ లెక్కున్నారా? చూడండి, మరి మీరు కూడా అంత చిన్న వయసులో లీడర్లు కావాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. పెద్దలందరికీ, మన గంగారాజ్ సార్ గారికి, మన మేడం అందరికీ, స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా మొదటగా నా ఉపయోగపడే నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. మొదటగా గంగరాజ్ సార్ గారి గురించి చెప్పాలంటే, నేను సార్ గారి దగ్గర ట్యూషన్ చేశాను. నేను యాక్చువల్ చదివింది సిద్ధార్థ స్కూల్లో, అక్కడ ట్యూషన్ మాత్రం సార్ గారి దగ్గర నేను చేశాను. అది 2004-05లో. అది అప్పట్లో సార్ గారి గురించి ముఖ్యంగా చెప్పాలనుకుంటే ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఉంది. సార్కి మాకు
బాగా క్లోజ్ అయిన విషయం అది. అదేంటంటే నైట్ ట్యూషన్స్ ఉండేది అప్పట్లో. అప్పుడు మా స్టూడెంట్ మేము అందరం సార్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండే నైట్ ట్యూషన్స్లో. అప్పుడు సార్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న సామాన్లన్నీ మేమే తినేవాళ్ళం, కిచెన్లో ఉన్న సామాన్లన్నీ. అప్పుడు మా తెల్లారి మా మేడం లేచి చూసే వరకు సామాన్లు ఏమి ఉండకపోయేది కావు. అయితే ఆ టైంలో మేడం వెళ్ళి సార్కి చెప్తే సార్ ఒకే ఒక మాట అనేవాళ్ళు, ఏమంటే అంత మన పిల్లలే కదా అని అనేవాళ్ళు. అంటే ఆ విషయాన్ని బట్టి మీరు గ్రహించాలి సార్కు స్టూడెంట్స్కి అనుభవం ఎట్లుంటుంది అన్నది. అది సార్ ఎవరినైనా కానీ సొంత పిల్లలైనా ట్రీట్ చేస్తారు, కానీ వేరే మాత్రం ట్రీట్ చేయాలి. అప్పట్లో మమ్మల్ని కూడా బాగా పరిశీలించేవాడు, కొట్టేవాడు. కానీ అట్లయినా మేము సార్ అంటే మాకు బాగా లైక్. సార్ కూడా తెలిసి ఉండదు, తెలియదు. కానీ సార్ దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్స్ అందరూ అప్పట్లో, ఇప్పుడు అందరూ డాక్టర్ లేరు, ఇంజనీర్ అయ్యారు. ఇప్పుడు బిహెచ్ఎల్లో ఒక సార్ స్టూడెంటే, ఆయన ఇప్పుడు ఇంజనీర్ బిహెచ్ఎల్, నా క్లాస్మేట్. నాకు కాదు, నా క్లాస్మేట్ వరకు నాకు తెలుసు, మీతో నాకు తెలియదు. సీనియర్స్ జూనియర్స్ గురించి తెలియదు. అది ఇంకోటేమో ఇప్పుడు స్మార్ట్ డాక్టర్ ఉంది కదా, అందులో అన్ని ప్రెసెంట్ డాక్టర్ సార్ స్టూడెంటే అతను. అప్పుడు ఆ రోజు అయితే ఎక్కువ అల్లరి చేసిన వాళ్ళు ఎవరు, వాడే స్మార్ట్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్ వాడు ప్రెసెంట్. ఇంకో ఇద్దరేమో మన ఇక్కడ నాచారం ప్రసాద్ హాస్పిటల్ ఇద్దరు ఉన్నారు సార్ స్టూడెంట్స్, వాళ్ళు కూడా. అట్లా సార్ దగ్గర చదివిన వాళ్ళందరూ మంచి పొజిషన్లోకి వచ్చారు. కాబట్టి మీరు కూడా మీ అదృష్టం సార్ దగ్గర చదువుకోవడం, కాబట్టి మీరు కూడా ఆయనకు మంచి పేరు తేవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇంకోటి గ్రూప్ సెలక్షన్ అనేది మీరు మీ లెక్చరర్స్ దగ్గర డిస్కస్ చేసి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇక ఎవరు మామూలుగా టీచర్లు ఏదో చెప్తూ వెళ్తారు అనుకుంటారు, కానీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు. మీరు ఏ సబ్జెక్ట్లో అయితే బాగా వేయగలుగుతారో వాళ్ళకే ఎక్కువ తెలుస్తుంది మీకంటే. కాబట్టి మీరు గ్రూప్ సెలక్షన్ అనేది మీ లెక్చరర్స్ని అడిగి తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ 10th class స్టూడెంట్స్ ఫర్ దేర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. థ్యాంక్ యూ. భూపతి, సిద్ధార్థ, చైతన్య అందరి పిల్లలు ఉండేవారు. ఇవాళ అమెరికాలో 450, అమెరికా అండ్ అబ్రాడ్లో 450 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. సెటిల్ అయిన వాళ్ళు, చదివే వాళ్ళు కాదు, సెటిల్ అయిన వాళ్ళు. ఇక డాక్టర్స్ అంటే చాలా డాక్టర్ కూడా అంటే కొంతమంది ఉన్నారు, అంటే ఇంజనీరింగ్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, డాక్టర్స్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు. మనకి అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో మన పిల్లలు ఉన్నారు. ఇప్పుడు సాయి చెప్పినట్టు, ఎంపీటీసీ గారు చెప్పినట్లు, ఆ రోజు అల్లరి ఎవరైతే చేశారో రియల్లీ కూడా వాళ్ళు కనబడితే నేనే చెప్తా, వాళ్ళు ఈ రోజు మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు. ఎందుకంటే 10th class వరకు తెలియక మీరు చిన్న చిన్న మిస్టేక్లు చేస్తుంటారు. ఇంటర్మీడియట్ పోయిన తర్వాత మీ లైఫ్ను మీరే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, మీ లైఫ్ను మీరే లీడ్ చేస్తారు. సో కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం 10th classలో అటు ఇటు ఉన్నా కూడా అదే నా లైఫ్ ఇంతేమని డిసప్పాయింట్ కాకుండా, ఇంకా నేను ఏదైనా సాధించగలను అనేటువంటి పట్టుదలతో ఉంటే తప్పనిసరిగా మీలో లాయర్లు ఉన్నారు, డాక్టర్ ఉన్నారు, లీడర్స్ ఉన్నారు, మినిస్టర్స్ ఉన్నారు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారు అని ఒక గొప్ప కవి చెప్పాడు. కాబట్టి కృషి చేయండి. తప్పనిసరిగా మీలో కూడా మళ్ళీ రేపు పొద్దున కొంతమంది లీడర్లని, డాక్టర్ని, ఇంజనీర్ని ఈ రకంగా మన స్టేజ్ మీదకి పిలవాలి. ఓకేనా? ఎస్ ఆర్ నో? రారా ఇంకా మీ స్కూల్కి వస్తామా సార్ మళ్ళీ?